طوفان کراچی کی جانب بڑھنے لگا، شہر میں مزید موسلادھار بارشوں کا خدشہ، اربن فلڈنگ کا خطرہ، شہر میں چلنے والی تیز ہواؤں سے سمندری طوفان کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ شمال مشرقی بحیرہ عمر میں موجود ڈیپ ڈپریشن طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ سمندری طوفان اسنا کراچی سے جنوب مشرق میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود۔ کراچی میں ڈویژن میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں اور آندھیوں کا امکان۔ ماہرین موسمیات کے مطابق طوفان سندھ کے ساحلی علاقوں کے قریب سے گزرے گا، بلوچستان کی ساحلی پٹی کی جانب رخ کرے گا۔ جب یہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہو گیا تھا، 30 ڈگری سمندر پہ اوپر ٹیمپریچر مل رہا تھا، تو ہم اس وقت ہی سوچ رہے تھے کہ یہ سمندر کی طرف ٹلٹ ہو کے یہ ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ خاص طور پہ جو ہے اس کے ساتھ جو ونڈ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ مانسون کے طاقتور سپیل کی دھواں دھار اننگز جاری، مختلف شہروں میں آج بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، انتظامیہ کے تمام تر دعوے پانی میں بہہ گئے۔ متعدد علاقوں میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی جمع، لیاقت آباد، نیو کراچی، 13D، گلشن اقبال، یونیورسٹی روڈ پر پانی جمع، شہر کے مختلف مقامات پر سیوریج لائنیں بھی دھس گئیں، گٹر ابل پڑے، تیز ہواؤں کے باعث درخت اور سائن بورڈز گر گئے۔ بارشوں نے شہر کی سڑکوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، شہری سخت ذہنی اذیت میں مبتلا، کہتے ہیں گڑھے کراچی میں ہیں یا کراچی گڑھوں میں ہیں، شہری حکومت تو سو رہی ہے۔ یہاں کے بیرسٹر مرتضیٰ وہاں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں پیرس کی، پیرس تو کیا ہے تو لائنز ایئر سے بدتر رہی ہے، یہ موجی دوڑوں کا وہ پیش کر رہا ہے۔ بیکار ہے سر، یہ ہمارے جو میئر صاحب بیٹھے ہیں کسی کام کے نہیں ہے سر۔ کراچی میں گڈھے نہیں ہے، گڈھے میں کراچی ہوا ہے۔ ابھی 10 نمبر پہ گر گیا تھا رکشا، پانی میں گڈھے میں گر گیا تھا، نکلوایا لڑکوں نے۔ ملک بھر میں جاری بارشوں سے تباہی، سندھ میں بھی طوفانی بارشیں، کئی شہر ڈوب گئے۔ حیدرآباد، ٹھٹہ، سجاول اور میرپور خاص میں بارش نے نظام زندگی کو مفلوج کر رکھ دیا۔ کئی اہم شاہراہیں اور اندرونی گلیاں پانی کی نظر، نشیبی علاقوں میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ مٹیاری میں دریائے سندھ سے آئے ریلوں نے درجنوں کچے مکانات اور فصلیں تباہ کر دیں۔ پنجاب کے کئی شہر بھی پانی میں ڈوب گئے۔ پنڈ دادن خان، کھیوڑا اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ جہلم میں بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں طغیانی، تحصیل سوہاوا کے دیہی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ خضدار میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، بڈ خرق، باغبانہ اور نال تحصیلوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ دیر میں سیلابی ریلے سے سڑکیں بہا لے گیا۔ کمراٹ، تل اور پتریاٹ میں مختلف سیاحتی مقامات پر درجنوں سیاح پھنس گئے۔ دیر بالا میں شدید بارش کے باعث تودا مکان پر آ گرا، حادثے میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد جان سے گئے۔ خیرپور کے شہر فیض گنج میں اسکول کی چھت کا پلستر گرنے سے 9 طلبہ زخمی۔ میرپور خاص میں بارش کے پانی میں ڈوب کر ایک شخص جان سے گیا۔ مظفر گڑھ میں دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد شدید زخمی۔ صادق آباد میں کچے مکانات کی چھتیں گرنے کے 2 واقعات میں 4 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ لورالئی میں تور خیزی ڈیم میں پھنسے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو بچا لیا گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں سے تباہی، بولان سے کوئٹہ آنے والی سوئی گیس کی 18 انچ قطر پائپ لائن بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل، بلوچستان حکومت نے صوبے کے 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قلات، زیارت، صحبت پور، لزبیلا، آوران، کچھی، جعفر آباد، اوستا محمد، لورالئی اور چاغی آفت زدہ اضلاع میں شامل۔ مولانا فضل الرحمان سے صدر زرداری اور وزیر اعظم کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ملک کو درپیش چیلنجز میں JUI سربراہ سے مدد اور حمایت طلب کر لی۔ ملاقاتوں کا مقصد مولانا کی ناراضگی دور کرنا اور انہیں منانا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ تحفظات دور کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں وفاقی و صوبائی وزراء اور سینئر لیگی قیادت بھی شرکت کرے گی۔ اجلاس میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان آرمی کے افسر اور جوان دن رات ان دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ 26 تاریخ کو ایک ماحول پیدا کیا گیا، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں ایک علیحدگی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے۔
पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। फौज के साथ मिलकर मुल्क दुश्मनों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को निशाने इबरत बनाए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में जानबूझकर खौफ का माहौल पैदा किया गया। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में ऑपरेशन की तरदीद। सेनेट इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत को ना मानने वाले दहशतगर्द हैं। जो रियासत को मानते हैं उन्हें सर पर बिठाएंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। बोले वज़ीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। हम सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर की वादी तीरा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन से फितना अल खवारिज और उससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लगा। बलूचिस्तान के जिला कच्छ, पंजगोर और योब में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए दरवाजे बंद। बानी PTI ने दो टोक फैसला सुना दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वाजे कर दूं, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। अच्छे वक्तों में जो चार्लीज बने हुए थे, बुरे वक्त में साथ छोड़ गए। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। जनाब स्पीकर, आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। बानी PTI को कोई NRO नहीं मिलेगा। अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वाज़ेह ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात दी गई हैं। आज भी कोई तफ्तीशी अफसर बानी PTI के सेल में जाए तो कोकेन और हेरोइन मिलेगी। लेकिन लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का बड़ा इल्जाम, जेल में बानी PTI को मुयस्सर सहूलियात पर सवालात उठा दिए। हुकूमत के पास करने के लिए कोई बात नहीं। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। कोयटा के रेड जोन में इजलास करते हैं। चमन और लोरालाई जाकर करें। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का चैलेंज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी बुनियाद पर बनाए गए। ये केसेस जब भी अदालतों में आएंगे खत्म होंगे। इनको इनके बच्चे भी जीता हुआ नहीं मानते। सिंध हुकूमत ने भी अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना शुरू कर दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमने KMC का टैक्स बिजली के बिलों से वसूल करना रोक दिया है। हमने पहले फेज में 6000 लोगों में सोलर तकसीम करने हैं। हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, माशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए। IPP's करप्शन की कहानी है। कौम के पैसे लूटे जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक के फेज 2 का आगाज कर रहे हैं। मुल्क गिर हड़ताल का क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ को एक और सरप्राइज। दोबारा गिनती में NA79 गोजरावाला की नशिस्त भी हाथ से गई। नून लीग के उम्मीदवार जुल्फिकार अहमद 95,604 वोट लेकर कामयाब करार। मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार एहसानुल्लाह वर्क ने 92,581 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद लीगी उम्मीदवार को फातेह करार दिया। गजा में सेहूनी बमबारी से 24 घंटों में 77 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और जबालिया में सेहूनी बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,610 हो गई। मगरिबी किनारे पर भी सेहूनी जारियत में 7 फलस्तीनी शहीद हुए।
सिहोनी रिजीम बड़े सरप्राइज का इंतजार करे। यमनी अफवाज अपनी अस्करी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेगी। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के मरकजी रहनुमा का बयान। अब्दुल मलिक होसी ने कहा, गजा की पट्टी में फलस्तीनी अवाम मुसलसल भूख और कहत का शिकार हैं। गजा और मगरबी किनारे पर इजराइल अमरीका गठजोड़ फलस्तीन में एक नए जंगी मंजरनामे की तैयारी है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बरसात जारी। कौमी हीरो के एजाज में लाहौर में तकरीब का इनेकाद हुआ। क्रिकेटर अहमद शहजाद ने 10 और ग्लूकार अबरारुल हक ने 15 लाख रुपए की इनामी रकम दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट दूसरे रोज भी मैच के दौरान बारिश का इम्कान। मुसलसल बारिश के बाइस पहले रोज का खेल मंसूख कर दिया गया। खराब मौसम के बाइस टॉस भी न हो सका था। और कसूर में सूफी बुजुर्ग और शायर बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स की तकरीबात का आगाज। अरकान असेंबली की मज़ार पर हाजिरी, मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद।